नमस्कार दर्शक बंधु मु समर्पिता आपण मानक स्वागत करुछि अमृत सरित कार्यक्रम आउ एक अमृतभर परिसर को। दर्शक बंधु आज जो विशिष्ट व्यक्तित्व जनक आज आम गहन में उपस्थित अच्छा से साहित्य समाज एवं संगठन प्रत्येक क्षेत्र में निजर पारदर्शिता दर्शाई पारिछंती। से साहित्य क्षेत्र में से अनेक प्रबंध नाटक गीति कविता शिशु गल्प इत्यादि रचना करी ओडिया साहित्य को रुद्धिमंत कराई पारिछंती। जड़े सफल समाजसेवी भावे से आम ओडिया समाज रे परिचित होई पारिछंती। जड़े विशिष्ट लेखिका भाव से ओडिया साहित्य एकाडेमी एवं संगीत नाटक एकाडेमी तरफ पुरस्कृत होई पारिछंती। एतद् व्यतीत वर्तमान से उत्कल साहित्य समाजर साधारण संपादक भाव में कार्यरत अच्छा। तेबे आसंतु महिषी महिला श्रीमती मीनाक्षी देवी को आमर आज कार्यक्रम को स्वागत करवा एवं किछि पढ़िबा तांको जीवन कहानी आउ टिके पाखरु साउटिबा किछि स्मृति और अनुभूति तांको सहित। मैडम आपनको आम कार्यक्रम को स्वागत करुछि। धन्यवाद। नमस्कार मैम मोर प्रथम प्रश्न रखिबे आपनका पाखरे जे साहित्य प्रति आपण किपरि ढळिले एवं पिला बेलरो साहित्य चपलता आपनका क्षेत्र रे देखा देइथिला कि? हाँ मु गोटे एपरी परिवेश रे बढ़ी जोठी आमे गाँ गंडारे कौन हुए घरे विभिन्न प्रकार आलोचना हुए से सब आलोचना हुए खाद्य नहीं विभिन्न पर्वपर्वाणी नहीं किंतु आम घरे गोटे साहित्यिक वातावरण थिला। मो बापा जने स्वाधीनता संग्रामी थिले एवं से जने कवि मध्य थिले। तांकर कविता पुस्तक मध्य प्रकाश पाई बहुत सुंदर सुंदर कविता छोट पिलांग पई से लेखुथिले। तेणु सेतेबेले बापा घरे गोटे एपरी वातावरण सृष्टि करथिले जे आमे सब भाई भौणी से वातावरण भितर बढ़ीथिलु। आम घरे घर को सेतेबेले आसुथिला गोटे पत्रिका जहाँ कह जाउथिला जन्ममामु जो जन्म पत्रिका बहु लोकप्रिय पत्रिका ताहा सेतेबेले हिंदी रे थिला। परवर्ती समय ता ओडिया रे प्रकाशित हैला एवं कल्याण नामक गोटे हिंदी पत्रिका मध्य आसुथिला एवं आ गोटे पत्रिका हमर समाज मध्य हम घर को प्रजातंत्र केतले केमती आसुथिला किंतु समाज नियमित भाव में आसुथिला। तेणु ता छड़ा आम घर सेतेबेले गाँ गंडारे कहार नथिला सेतेबेले रेडियो कहार नथिला किंतु हमर जो रेडियो थिला आमे रेडियो रु विभिन्न प्रकार कार्यक्रम मध्य शुणुथिलु। तेणु घरे सब गोटे साहित्यिक वातावरण थिला एवं मोर बापा जेपरी कवि थिले माँ मध्य से भली मध्य जने कवि थिले जे निजे मनरु कविता पढ़ु छंदीगिरी गाउथिले एवं बहुत छांद मध्य से शिखिथिले जो गुड़िक से सेतबेले गाउथिले। सेतबेले से किछि शिक्षा लाभ मध्य करथिले कारण तांको मो माँ को घर होछि गोटे अति उन्नत ग्राम श्री रामचंद्रपुर जो पंडित नीलकंठ दास ग्राम से ग्राम शिक्षा क्षेत्र में बहुत आगे जाता सेतबेले आ मो माँ मध्य सेतबेले शिक्षित थिले। तेणु आम घरे सब से शिक्षा एवं साहित्य को लेकिन सब गोटे परिवेश सृष्टि होता। घरे मध्य गोटे आमर पाठागार थिला। आमे मो बापा गोटे छोट पाठागार घरे करथिले। आमे सब भाई भौणी माने मध्य तार दायित्व नेउथिलु एवं ग्राम रे मध्य सेतबेले जो पाठागार आमर गढ़ी उठिला श्री जगन्नाथ पाठागार सेतबेले श्री जगन्नाथ पाठागार से अंचल गोटे बड़ पाठागार होइतिला। मो बापा ताकू सेतबेले आरंभ करले श्रीयुक्त सदाशिव मिश्र स्वाधीनता संग्रामी आ सी सेतबेले से पाठागार को आरंभ करथिले एवं से पाठागार को सरकार जो राममोहन ट्रस्ट जो बहीपत्र दौला ता बहु बहीपत्र थिला। आमे गोटे परिवेश भीतर से बढ़िलु एवं लेखालेखी करियार गोटे मन भितर गोटे प्रेरणा रही ता सहित सेटा बेले बेले कौन हुए जे आमर वंशगत प्रक्रिया मध्य कार्य करे। बापा वंशगत प्रक्रिया मध्य प्रभाव पड़े एवं जिते बापा माँ लिखु था कि किसी साहित्यिक प्रतिभा थाए से भितर पिला माने मध्य से प्रतिभा को आनी था बेले। तेणु मु भावे जे मो जो प्रतिभा मु किसी लेखि पारिली भविष्य रे ताहा ईश्वर दत्त ता सहित ताहा मोर पितृमातृ दत्त बोली भाबुछि। मैम जदि साहित्यिक न होई थांते तेबे अन्य केउ मार्ग बाछि थांते आपण? साहित्यिक हवा तो मोर मु सब धर्म अनुसार मु सब भाग्यवादी कारण आम को भाग्य एमती चलई निए आमे बेले बेले जहाँ इच्छा करूँ ता इच्छा ताहा पूरण हुए किंतु से भाग्यर डोरी रे आमे एमती बंधा ही था। मोर गोटे गीति कविता मध्य से विषय अच्छी जे भाग्य मनीष को गोटे ना करी भसई दे थाए। तेणु से नार आहुला ताको देई न थाए। तेणु भाग्य से आहुलाटा को धरी थाए। सेमती मनीष जीवनटा होची सेया से गोटे आहुला नथिबा गोटे नौका जहाँ डोरी थाए भाग्य हाथ में। तेणु आमे मु निश्चित भाव में सेतबेले साहित्यिक वातावरण में बढ़ी थी किसी साहित्यिक प्रतिभा थिला जोटा थिला स्वतस्फूर्त लेखुली
तेणु भविष्य में भगवान मत से सुजोग देले किसी गोटे परिवेश पाइली जे मु लेखिपारि एवं मो लेखा मध्य प्रकाशित हो पारला एवं विभिन्न गणमाध्यम प्रकाशित है पुस्तक आकार प्रकाशित है तेणु से सब सुजोग बोधे मु पाइली से समय एवं जदि न होता कौन होता से कहीपर कारण ये सब तो हबार थाए जहाँ विधि निर्दिष्ट मुझे विधि की से भाग्य को विश्वास करे बहुत भाग्यवादी से दृष्टि। मैम आप बहुत छोट बड़ू लेखा लिखि आरंभ करुँच आपड़ जिते साहित्य आड़ को आप जो ढलिले से क्षेत्र में नारी मानक केते कौन सुजोग मिलूला ये क्षेत्र में आपण नारी बोली आपन को केबे ये क्षेत्र में किसी प्रतिबंधक सृष्टि होइछि कि ये क्षेत्र में एटा अति सुंदर प्रश्न मुझे लिखिली मुझे छोट बड़ू सामान्य किसी लिखुली और मुझे मेट्रिक पढ़ुली से मुझे छोट गप लिखी कारण मन में सब गोटे वैप्लविक चिंताधारा रोला वैप्लविक चिंताधारा ये अर्थ जे आम जाऊँ मंदिर में दीप जालुचु 150 खर्च कर दौचु किंतु भिखारीटी जो मागुचे आम टाटे दौनु यही जो गोटे चिंताधारा था से चिंताधारा नहीं मु नवम श्रेणी गोटे गप लिखी किंतु से गपटी कौटी प्रकाश कर अवकाश नाला एवं से आम मान कौन सुजोग नाला मु जो परिवेश निपट मफसल गाँ ता सहित मु जो पाठ पढ़ुली साक्षीपाल गर्ल्स स्कूल से सब जगार कौन पत्रिका मध्यम ये सब प्रकाशित करने आमको सुजोग नाला तेणु आम जहाँ लिखुलु आम निज भितर रोला आम निजे रखुलु के हजे दौलु तेणु एमती परिवेश से थिला किंतु नारी माने को कथा जो कहूच तुम्हें नारी माने सब बेले मोर धारणा बहुत क्षेत्र में नारी माने द्वितीय श्रेणीर नागरिक हो रही कारण पुरुष जहाँ कर नारी कर बहु अर्थर कर शारीरिक क्षमता तार टे सामान्य कम हो पारे किंतु मानसिक क्षमता नारीर किसी कम नुहे नारी सबकि कर किंतु पुरुषर जो दृष्टि समाजर जो दृष्टि ता बहुत क्षेत्र में नारी को पछी दे थाए नारी साहस करें जे मु ये कामटा करी और घरे बहु प्रतिबंधक थाए गोटे नारीटे जो लेखे मु बहुत जन शुणी जे मु बेले बेले अनुभव करे अन्य मान देखी जे से जो लेखे ताकू कहे तो रोषे कर काम न करी एपटे परिवार काम न करी तू कौन लिखुचु यही विषय गोटे सुंदर कविता अच्छी निजे आमर विद्युत प्रभा देवी जड़े थे से होती छंद रे सुंदर सुंदर कविता लिखी छोट छोट कविता छंद नहीं जे से लिखी से जड़े गृहिणी थे से पाठ पढ़ला छात्री जीवन में से लिखुले एवं बाहला से जो लिखा चाहिए से गोटे यौथ परिवार रे विवाह करते गोटे यौथ परिवार बड़ बोहू तेणु तांकर बहु कर्तव्य रही ये कर्तव्य भितर से लिखा समय हो ना से गोटे सुंदर कविता से लिखी लेखाटा गोटे एमती निशा सी जिते जे जहाँ कहू पचे से निशा से छाड़ी मनुष्य छाड़ी पार से लिखी लेखा सबू निशा ठारू बड़ निशा तार स्वाद पाई जी थे सी सहजे कि पारे भूली जिते बाधा आसू पछे जीवन में आज जी मत पछे जहाँ कहू मु तो नई सुओ परी बहीजी से लेखा टिके जिते दुख आज हसी हसी मुझे सहीजी से मो सबु दुख सबु वेदनार से मो सबु वेदनार प्रलेपन से मो सबु दुखर गौरव से तो रिक्त निधाग बनानी रे नव मेघमल्लार कलरव मुझे बखाणी न पारे जेते खुशी सी ढाली दिए मोर बुकु तले एक बतासी मुखर शिखा परी मोर कविता प्रदीप आज जले जो कविता से लिखुले से कविता लिखापी भर जो उत्कंठा था नारी भितर से उत्कंठा थाए प्रत्येक नारी पुरुष लेखक भितर उत्कंठा थाए किंतु नारी जितेबाला सुजोग पाएनि से निश्चित भाव में से मन में दुख सृष्टि हुए और से समय मु जो समय लिखुली से स्वाभाविक भाव में नारी एत भाव सुजोग पाऊ नथिला किंतु बहु क्षेत्र में नारी मैंने आगे जाइए लिखा क्षेत्र में आगे जाइए परिवेश अनुसारी होता अनुजाई होता ग्रामांचल एत सुजोग नाला सहरांचल सुजोग पाऊले तेणु से किसी कहीहबनी जे नारी सुजोग पाऊ नाला कहीहबनी कारण ता मन में जो लेखा सृष्टि होती से जहाँ जेकोसी भाव में जमी झरणाटा झरी आसूसी कौन किए प्रतिरोध कर तेणु ता मन में जो भावना सृष्टि हो भावना को से निश्चय रूप देव से बही प्रकाशित न करूँ
ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଲେଖିକି ରଖିବ କି ତା ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ଲେଖି ହେଇକି ରହିଯିବ, ତା ମନରେ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯିବ। କାରଣ ଆମର ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସବୁ ଲେଖିବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଥିଲା କଥା ଶ୍ରୁତିରୁ ଶ୍ରୁତିକୁ ଯାଉଥିଲା ଆମର କଥା ସବୁ, ଗୀତ ସବୁ ସେତେବେଳେ ମନେ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ମନେ ରଖୁଥିଲେ, ନିଜେ ନିଜେ ଗୀତ ଛନ୍ଦୁଥିଲେ, ତାକୁ ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ନାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କଲା, କାରଣ ତା ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମାନ। ସେଇ ଚେତନା ହିଁ ତାକୁ ଦୂର କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଠିକ ମ୍ୟାମ୍, କେଉଁ ନାରୀ କବିଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ କାହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେରଣା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ସେମିତି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଲେଖିଛି ତାଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିଛି। କାରଣ ପଢ଼ିବାଟା ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ମୁଁ ଭାବେ ମୋତେ ଖାଲି ସମୟ ମିଳନ୍ତା ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଲେଖା ସବୁ ପଢ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ କବିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ କବିମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗାଳ୍ପିକମାନଙ୍କ, ଲେଖକମାନଙ୍କ, କେବଳ କବି ନୁହନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଲେଖା ବହୁତ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ବହୁତ କବିଙ୍କ, ବହୁତ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖା ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଯେମିତି କହିଲି ବିଦ୍ୟୁତପ୍ରଭା ଦେବୀ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ, ବହୁତ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖା ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ମାଧବୀ ଦାସୀ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ, ସେମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବେଶ କ'ଣ ଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ ରାଜକୀୟ ପରିବାରର। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭଜନ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆସିଲା, କିଛି ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ। ରେଭା ରାୟ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବି ବାହାର କଲେ, ସେ ଲେଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାରୀ କବି ଭାବରେ, ନାରୀ ଲେଖିକା ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭାତ ବୋଲି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବାହାର କଲେ ଏବଂ ସେ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଜଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି, ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ କବି ଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କବି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଜଣେ ପ୍ରଥମ ନାରୀ କବି ଭାବରେ କହିପାରିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଲକ୍ଷଣା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁଲକ୍ଷଣା ଦେବୀ। ସୁଲକ୍ଷଣା ଦେବୀ ସେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର କାନ୍ଥରେ ସେ ପୋଇର ଯେଉଁ ପାଚିଲା ମଞ୍ଜି ଥାଏ, ସେ ମଞ୍ଜିର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବାଇଗିଣୀ। ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯେଉଁ ଗୀତ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ସେ ଲେଖି ପକାଉଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ମଧ୍ୟ ବହି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ସଭାରେ ତା'ର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କରିଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ। ତାଙ୍କ ବହି ବି ତାଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସିନା ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବହି ବି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ଅଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ମଣିଷ, ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମନରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥାଟିଏ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ କହିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ପୁରସ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ପଶି ଆସିଛି ସୃଜନତୋଷଣ ଭାବ ଆଉ ଅର୍ଥ ବଦଳରେ ସାହିତ୍ୟ, ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କିପରି ରହିଛି, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ? ତା ଉପରେ ତ ଆମେମାନେ ସବୁ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ରାତି ରାତି ବଡ଼ କବି ହେଇଗଲି ଏବଂ ମୋର ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଦରକାର। ତାପରେ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ଦେଇକିରି ପୁରସ୍କାର ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର କେମିତି ଗୌରବ ବଢ଼ିବ, ମୋର କେମିତି ଲେଖିବାର ମାନ ଯାହା ହଉ, ସେ ଲେଖିବା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ଲେଖିଲା ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅସଦ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିଗରେ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଏଇ ପୁରସ୍କାରକୁ ଆଧାର କରିକିରି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଅର୍ଥରେ କହିବି, ମନେକର 50 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଲୋକଠୁ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ଆଣିଲେ ଏବଂ କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, କିଛି ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ନିଜ କାମରେ ଲଗେଇଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି, ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏସବୁର ଖବର ମୋ ପାଖରେ ରହୁଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ପରମ୍ପରା, ନିନ୍ଦନୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା,
ଯେ ମୁଁ ଦେବି ତତେ ଟଙ୍କା ଦେବି ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବୁ ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦନୀୟ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହା ସାହିତ୍ୟକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛି। ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁ ଲେଖାଟି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା କଥା ସେ ଲେଖାଟି ପୁରସ୍କାର ନ ପାଇକରି ନିଗୃହୀତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଲେଖକଟି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା କଥା ବା ଗୋଟେ ଲେଖକ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା କଥା ସିଏ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କବି ଲେଖକ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ ନିଜର ବଡ଼ିମା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏହା ସାହିତ୍ୟର ମାନଟାକୁ ଏହା ସବୁବେଳେ କମ୍ କରିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟର ମାନକୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଲେଖା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଆଯାଇ ଅର୍ଥ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ପୁରସ୍କାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ଜଣେ ଏଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଥିବା କବି ଏଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଥିବା ଲେଖକ ଏସବୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ହେଲାଣି ବହୁ ଲେଖକ କେହି କାହାର ଲେଖା ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ପଢ଼ନ୍ତି। ପଢ଼ିବା ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା କମିଯାଉଛି କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଟିଭି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦିନ ରାତି ମୋବାଇଲରେ ମାତିଲେ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୋବାଇଲରୁ ଫେସବୁକ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଜଣ ସେଥିରେ ସକ୍ରିୟ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ମୋ ସମୟରେ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଗାଁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଯେତେକ ବହି ଥିଲା ମୋ ପିଲାବେଳ କଥା କହୁଛି ଗୁଡ଼ୱାର୍ଥ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବହି ଏଲିଜାବେଥ ଏରିଷ୍ଟୋଙ୍କ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମ ଟମ୍ କୋକାଙ୍କ କୁଟୀର ସେସବୁ ବହି ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଙ୍କଲ ଟମ୍ସ କ୍ୟାବିନ୍ ସେସବୁ ବହିକି ସବୁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପାଠାଗାରରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେତେଟା ପିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କେବଳ ନୁହେଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପାଠାଗାର ରହିଛି ଆଉ ସେ ପାଠାଗାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଗବେଷଣା କରି କିଛି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଗବେଷଣା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରି କିଛି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ବହି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବହି ତା ଉପରୁ ତଥ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠକ ଏମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏବେ ସେ ଦିଗରେ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଉଛି ଯାହା ସାହିତ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି। ମ୍ୟାମ୍ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଲେଖା କିଛି ବହୁ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହଜନକ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି କାରଣ ଆମ ସମୟରେ ଯେଉଁପରି ଲେଖାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ମାନ ବଢ଼ିଛି କିଛି କମ୍ ହେଇନି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲେଖା ବି ଥିଲା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ସେ ସମୟ ଠାରୁ ବହୁ ଭାବରେ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ନଥିଲା ସେ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶର ଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚେତନା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ସବୁ ଲେଖା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଉନ୍ନତ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ କ'ଣ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଗପ ଲେଖା ହେଉଛି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁ ଜଣଙ୍କ ଗପ ପଢ଼ିଛି କବିତା ସେମାନେ ବେଶ କିଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଭଲ କିଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବି ଉତ୍ସାହଜନକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ହୋଇଯାଇଛି ସେ ବିଶ୍ୱ ପରିବାରରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ନିଶ୍ଚୟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହୋଇପାରୁଛି। ସେ ସମୟ ଯେଉଁ ଆମେ ସୀମିତ ପରିବେଶରେ ରହୁଥିଲୁ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାହାରିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଗପ ଲେଖିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଗପ ଲେଖିଛି ମାନେ ଯେ ଆମର ସେ ଗପର ନାଁ ହେଉଛି ମନ ପରୀକ୍ଷା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଜାଣିନଥିଲି ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ କେମିତି କ'ଣ ଟେକ୍ନିକ୍ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗପଟା ନେଲି ଲେଖିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସମସ୍ତେ ସଦ୍ଭାବ ଭିତରେ ରହୁଛୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ତିକ୍ତତା ଥିଲେ ବି ଆମେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନା। ଆମେ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଅଛୁ କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ
କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ମନ କଥା ଆଉ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ, ଜଣେ ବନ୍ଧୁର ମନ କଥା ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିପାରିବ, କି ସ୍ୱାମୀର ମନ କଥା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିବ, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ସେଠି ନଥିବ ଯେଉଁ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ନଥିବ ଏବଂ ସେଇ ମନ କଥା ଯଦି ସେ ଜାଣିପାରିବ, ତାପରେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଯେ ପୃଥିବୀରୁ ମଣିଷର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟା ତୁଟିଯିବ। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଭି ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ନାଭି ବ୍ରହ୍ମ ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଥାଏ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଭି ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ, ସେ ନାଭି ବ୍ରହ୍ମ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିଦେବା ବା ଜାଣିଦେବା ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କି କ'ଣ, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେବେଳେ କେହି ଜାଣିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ଭକ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତି କମିଯିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ମୋର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ତ ସବୁକିଛି ହେଇପାରୁଛି, ଯଦି ମଣିଷ ମନର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ମନର ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଟା ରହିବନି, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ରହିବନି। ତେଣୁ ସେଇ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିଥିଲି, ମନ ପରୀକ୍ଷା ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ନେଇକରି। ଯଦିଓ ତା ଟେକ୍ନିକ୍ର ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବେଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଦେଇଛି ଯେ କିଛି ମାନେ ଜଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଟା ଦେଇକରି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ତା ମନର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବନାଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ଏବଂ ସେଇଠି ଜାଣିଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ କରାହେଉଛି, ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି ସେଇଟା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ଜଣେ ଗୀତିକାର, ଆକାଶବାଣୀ ରେଡ଼ିଓରେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ରଚିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଆସୁଛି। ତେବେ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ସବୁ ରଚନା କରାଯାଉଛି ତାର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜିର ଗୀତର ମାନ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି ନା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉନ୍ନତ ଗୀତ ରହିଛି, ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ଲେଖକଙ୍କ ଉପରେ, ଗୀତିକାରଙ୍କ ଉପରେ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିବା, କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, କି ଭାବନା ନେଇକରି ଗୀତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର କରିକିରି ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଞ୍ଜନୟନ କହିକିରି କ'ଣ ସବୁ ଭାବନା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ତେଣୁ ତାହା ସବୁ କବି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କବିର ଭାବନା ସେଇଭଳିଆ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ନ ହେବ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ନ ହେବ, ତାର ଭାଷା ଯଦି ଉନ୍ନତ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ କବିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଗୀତି କବିତାଟି ତା'ର ରୂପ ପାଇପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଶସ୍ତା ସାଙ୍ଗୀତିକତା, ଆମେ ରାତି ରାତି ଗୀତ ଲେଖିଦେବୁ, ଆମ ଗୀତ ରେଡ଼ିଓରେ ବାଜିବ ବା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବାଜିବ ବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆରେ ବାଜିବ ବା ଆଲବମ୍ ହେବ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଲବମ୍ରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଲେଖା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସେସବୁ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଏବଂ ସେଇ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଥରେ ଏଇ କଥା କହିବି, ପାନ ଦୋକାନ ଆଉ ବସ୍ରେ ଏସବୁ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାସେଟ୍ ବାଜୁଛି, ସେ କ୍ୟାସେଟ୍ର ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବାନି। ଏଇଭଳିଆ ଗୀତ ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଣ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବିନି, ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବେନି। ମୁଁ ତ କହୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ସେମିତି ଗୀତ ଲେଖିପାରିବେ? ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଜଣେ କିଏ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବ, ତଥାପି ମୁଁ ସେ ଗୀତ ଲେଖିବିନି। କାରଣ ଯେଉଁ ଗୀତ ସମାଜର ନୈତିକତାକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି, ଆଉ ସମାଜର ଯେଉଁ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ବାତାବରଣକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ଗୀତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ଯେମିତି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି, ବହୁତ ଏଇଭଳିଆ ଗୀତ ଲେଖା ହେଉଛି। ତା ସହିତ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖା ହେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଅଛି, ଯେମିତି ମାନେ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ସିଂ। ମୁଁ ଗୀତିକବି ସମାଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସମ୍ପାଦିକା ଏବଂ ମୁଁ ବହୁ ଗୀତିକବିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଜୀବନାନନ୍ଦ ପାଣି ଚାଲିଗଲେଣି, ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେଣି, ଏମାନେ ସବୁ ଗୀତ ପ୍ରେମଲତା ସାମଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ବିନୋଦିନୀ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, କି ସୁନ୍ଦର କି ଉନ୍ନତ ଗୀତ ସବୁ। ମୁଁ ତ କ'ଣ ସେଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ ହେବ ତାଙ୍କ ଗୀତର ଲାଇନ୍ଟା, ଯେ ଗୋଟେ ଏକାକିନୀ ନାରୀର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବସିଛି ହେଲା, ଯେମିତି କିଛି ତା ପାଖରେ ପରିବେଶ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବସିଛି, ଗୋଟେ ଏକାକିନୀ ନାରୀ ଏକାକୀ ହେଇକରି ବସିଛି। ତେଣୁ ସେମିତି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ନେଇକରି ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ସେ ଭାବ ଆଉ ଗୀତରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗଲି ଆସିଲି, ତତେ ଦେଖିଲି, ତୁ ଏହା କହିଲୁ, ମୁଁ ଏହା ଶୁଣିଲି, ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକରି ଗୀତର ଯେଉଁ ଭାବଟା ଚାଲିଗଲାଣି ଏବଂ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ମିଶିଗଲାଣି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ମିଶେଇକି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଖେଚୁଡ଼ି ଭାଷା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ଅନାମନା ଗଛ ଉଠିଯାଏ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଖରା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଛ, ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚି ରହେ, ଆଉ ସବୁ ଗଛ ଲୋପ ପାଇଯାଏ।
ତେଣୁ ସେ ଗୀତର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୀତ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେ ଗୀତ ରହିଛି ଆଉ ରହିବ। ସେ ଗୀତର ମୂଲ୍ୟ ସେମିତି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିଥିବ। ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଥମ କରି ଯେବେ ଆକାଶବାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ବା ନାଟକ କିଛି ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ତାର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମିଶିକି ରେଡ଼ିଓରେ ନାଟକ ଶୁଣୁଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରଚିତ ନାଟକଟିଏ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତଟିଏ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ରହିଥିଲା? ପରିବାରରୁ କେମିତି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ପରିବାରରେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ତାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ତ ବହୁତ ବାଜିଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଥିଲି। ଏବେ ତ କିଛି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବାର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେଉଥିଲୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ନାଟକ ମୋର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ବାଜିଥିଲା ବଢ଼ିଲା ନଈ। ମୁଁ ବସିକିରି ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟକ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ କରିକିରି ପଛରେ ଶୁଣିଥିଲି। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆରା। ପ୍ରଥମ ଗୀତ ମୋର ଗୋଟେ ପିଲାବେଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ, କାରଣ ରେଡ଼ିଓରୁ ସବୁ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖିବି ଏବଂ ଗୀତ ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ମୁଁ ଜଣେ ଗୀତିକାର ହେବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୀତିକାରମାନଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିଦେଉଥିଲୁ, କାହା ଗୀତ ଯେମିତି ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନ୍ତରେ କାନ୍ଦି ବାହାରେ ହସେ ମୁଁ ଏଇ ମୋର ପରିଚୟ। ଆଉ ସେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସବୁ ମନେ ରହିଯାଉଥିଲା, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନେ ରହିଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ସେସବୁ ଅଭୁଲା ଗୀତ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ହଜି ହଜି ଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ସେସବୁ ଗୀତ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଗୀତ ଆସୁଛି ସେ ଗୀତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରହିବ ଅଭୁଲା ହେଇକି ତାହା କହିହେବନି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକା ଭାବରେ ନୁହେଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ପରିଚିତ। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣ ସମାଜସେବାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ। ତେବେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ସମାଜସେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଏବଂ ସମାଜସେବାକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣେଇ ନେଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ସମାଜସେବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ତାହା ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ। କାରଣ ମନରେ କାହାକୁ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେମିତି ଗପଟିଏ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀଟିକି କେହି ଭିକ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ତାର ବସିଛି, ଲୋକ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିକାରୀଟିକି ଭୋଗରାଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖୁଛୁ ଏବଂ ମନର ସେଇ ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଥିତ କରେ ଯେ ମୁଁ କିଛି କାହା ପାଇଁ କରିପାରନ୍ତି କି। ବିଶେଷତଃ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଅଛି ସେଇ ପରିବେଶରୁ ଆମେ ଯଦି ବିଶେଷ ବଡ଼ କାମ ନ କରିପାରିଲେ ବି ପରିବେଶରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କିଛି କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଆମର ଗୋଟେ ଭାରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ। ମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସନ୍ତୋଷ, ତୁମେ ଯେମିତି ଲେଖିବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ସେମିତି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରିବାରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋର ସେଇ ପାରିବାରିକ ସୂତ୍ରରୁ ମୁଁ ପାଇଛି। କାରଣ ମୋ ବାପା ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସେ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ନିଜେ ମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ନିଜେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ସେତେବେଳେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିକିତ୍ସାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ହଇଜା ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଏବଂ ଘର ଦ୍ୱାରା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ମୋ ବୋଉ ପାଣି ଢାଳି ତାକୁ ଧୋଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ବିପାକ ପଡ଼େ, ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ବାପା ସେତେବେଳେ ଆଗ ବାହାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ମନରେ ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି କାହା ପାଇଁ କିଛି କରିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଠିକ ସଂଗଠନ ନହେଲେ ତୁମେ ଏକାକୀ ଭାବରେ ଯେତେ କିଛି କରିପାରିବନି, ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ହେଲେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ନିରଳସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଆଉ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗେଇ ପାରୁନି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଆମ ଭିତରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ କିଛି କାମ କରୁଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆମେ କିଛି କିଛି କାମ କରୁଥିଲୁ। ଆମର ଇଏଟା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ତ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକରି କାହାର ସେବା କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଆମେ କାହାର ଅସୁବିଧା ପୂରଣ କରୁଥିଲୁ। ବିଭିନ୍ନ ମନେକର ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଥିଲୁ।
ଏଇ ଅର୍ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଶାବାଡ଼ି ଦରକାର ହୁଏ, ଲୁଗା ଦରକାର ହୁଏ, ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ନୂଆ ଲୁଗା ବହୁତ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କରିଛୁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରତି 2-3 ମାସରେ ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ କରୁଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା, ମନେକର ନୂଆ ବଜାରର ଯେଉଁ ଆମର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ସରକାରୀ ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମର କୋରୁଆ କନ୍ୟାଶ୍ରମ, ଆମେ ସେଠି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ କିଛି ଇଏ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର କରୁଥିଲୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରୁଥିଲୁ। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ 2ଟା ଘର ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲୁ, 2ଟା ମାନେ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ବକ୍ସିବଜାର ସମାଜ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ, ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘରଟା ମୁଁ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇକରି ଆମେ ମାନେ କରିଥିଲୁ। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେତେବେଳେ 1,07,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ହଲ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତିରେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରାଓ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ଆମେ ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜାଗା ନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଘରଟା କରିଦେଲୁ। ଘରଟା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଟା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲୁ। ସେଠି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ବସ୍ତିରେ ଯଦି କିଛି କାହାର କୌଣସି ସାମାଜିକ କର୍ମ ହେବ, ସେ କର୍ମ ସେଠି ସେମାନେ କରିପାରିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଘର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାଳ ପାଖରେ ବସ୍ତିଟା, ଏବଂ ସେ ନାଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ପୋଲ କରିଥିଲୁ, ନାଳ ଚାରିପଟେ ବନ୍ଧ କରିଥିଲୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ସୁବିଧା ହେଇପାରେ ଆମେ ସେଠି ସେମାନେ କରିଥିଲୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ମଙ୍ଗରାଜପୁର, ଚୌଦ୍ୱାର ପାଖରେ ମଙ୍ଗରାଜପୁର, ସେଠି ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ 1.5 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ପରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଜନନୀ ଆଶ୍ରମ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର, ମାନସିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ବି କହିପାରିବା, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଶ୍ରମ। ସେଠି ସେ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିଲୁ। ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଆମେ ସେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଗୃହ ନଥିଲା, ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ମାଟି କାନ୍ଥ ଚାଳ ଘର, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଲ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ହଲ୍ ମାନେ ଆଜବେଷ୍ଟ ପକେଇକିରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଲ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଇଟା ଇଏରେ ସିମେଣ୍ଟ ହଲ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିଲୁ। ପାଇଖାନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗାଧୁଆଘର ପାଇଖାନା ନଥିଲା, ଗାଧୁଆଘର ପାଇଖାନା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ 2ଟା ବସେଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧାଟା ଆମେ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଏମିତି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର କମିଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସମସ୍ତେ ବୟସ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିନ୍ତୁ ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନା ବହୁତ 25 ବର୍ଷ ଧରିକି, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ବିନା ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ଆଉ ବିନା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏବଂ ଆମେ କେବେ ଆମର କୌଣସି କାମକୁ ଆମେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଉନଥିଲୁ। ସମାଜରେ ବାହାର କରିବୁ କି କେଉଁଠି ବାହାର କରିବୁ, ସେସବୁ ନଥିଲା। ଆମେ ଗଲୁ ଆନନ୍ଦରେ କାମ କରିଦେଲୁ, କି କାହାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲୁ, କାହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଦେଲୁ, ସେତିକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ। ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ସମାଜର ଆଇନା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ କେତେ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି? ଆମର ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, କଳା ପାଇଁ କଳା ନା ଜୀବନ ପାଇଁ କଳା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଜୀବନ ପାଇଁ କଳା, କଳା ପାଇଁ କଳା, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଆମେ ନେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ବୋଲେ ତାହା ଲେଖିବା ଏବଂ ତାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଅଭିପ୍ରେତ, ଯେଉଁଟା ଆମର ସମାଜର ଉପକାର କରିବ, ଯେଉଁଟା ଆମ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରିବ, ସମାଜରୁ କଳୁଷ କାଳିମା ଦୂର କରିବ, ସେହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହେଲେ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ହେବ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଲେଖକମାନେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ କବିମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେମାନେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର, ହଁ, ସେମାନଙ୍କ କବିତା ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେତେବେଳେ କାମ ଦେଉଥିଲା, ଅସ୍ତ୍ର ପରି କାମ ଦେଉଥିଲା। ଯଦି ପଦେ କବିତା ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ବୀରକିଶୋର ଦାସ, ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଥିଲେ, ପାଞ୍ଚାନୀ ଦାସ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୀତ ସବୁ ଗାଇ ଯାଇକିରି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରେରଣା ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସବୁ ସମାଜକୁ ବହୁ ଭାବରେ ଇଏ କରିଛି। କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଆମର ଦେଖିବା ଯଦି ଫରାସୀ ସାହିତ୍ୟରେ, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବକୁ ମଧ୍ୟ ରୁସୋ, ଭୋଲ୍ଟେୟାର ସେମାନଙ୍କ ଲେଖା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ଗୋଟିଏ ଲେଖା
ଆମର ଅଙ୍କଲ ଟମ୍ସ କ୍ୟାବିନ୍ ଏଲିଜାବେଥ ହେରି ଷ୍ଟୋଙ୍କର ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ନିଗ୍ରୋମାନଙ୍କୁ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା ତାହାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ସାହିତ୍ୟ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ କଳୁଷିତ କରିପାରିବ। ଦୁଇଟା ଯାକ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ସାହିତ୍ୟ କିଛି ଉପକାର କରୁ। ସାହିତ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛି, ସହିତ ଯଶ ତ ସାହିତ୍ୟ ଯିଏ ସହିତ ଅଛି, ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଅଛି, ଆମ ସହିତ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ସହିତ ଯିଏ ଅଛି, ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖର କଥା କହିପାରିବା, ଭଲ ମନ୍ଦର କଥା କହିପାରିବା ଏବଂ ସମାଜକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାର କଥା କହିପାରିବା। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସମାଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିବ ଏବଂ ସମାଜର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳ ଅଭିମୁଖେ ସାହିତ୍ୟ ଗତି କରିବ। ଏବଂ ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବ, ଯଦି ସାହିତ୍ୟରେ କୌଣସି କଳୁଷିତ ବିଷୟ ଆସିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ସମାଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜ କଳୁଷିତ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଦେବା କଥା, କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବରଦାନ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସେଇଭଳି ପବିତ୍ର, ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଅଭିମୁଖୀ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଦରକାର। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ କଳୁଷିତ କରିବାନି। ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବା ଆମେ ସାହିତ୍ୟରେ ସମାଜର ଚିତ୍ର ଦେବା, ଯେଉଁ ସମାଜର ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ତା'ର ଚିତ୍ର ଦେଇ ଆମେ ତାହା କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ଦେବା। ସମାଜ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ। ମ୍ୟାମ୍ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯୁବପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପୂର୍ବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ତ ରହିଛି। ଆମ ସମାଜର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ପୃଥିବୀର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 600 କୋଟି ଉପରେ ହେଲାଣି, ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 125 କୋଟି ଉପରେ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ନ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ, କୌଣସି ପରିଶ୍ରମର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ତାର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କିଛି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ଆଗେଇ ନେବେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଜୀବନ କାଳରେ କିଛି ନ କରି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ସିନ୍ଧୁରୁ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ହେଲା ପରି ସେଇ ବିନ୍ଦୁଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସମାଜକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କର୍ମନିଷ୍ଠ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି କର୍ମନିଷ୍ଠ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କଥା। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିବାରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇଏନ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏବଂ ଅମୃତ ସରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଟ୍ରାଇଏନ୍ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ତାର ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବି ଏବଂ ଆମର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଆସୁଛି ସେଇ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଦୋଳ ହେଉଛି ଆମର ସଦ୍ଭାବନାର ଉତ୍ସବ, କାରଣ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆମେ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ରହୁନାହୁଁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଦ୍ଭାବନାମୟ ପରିବେଶ, ସେଠି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ନଥାଏ, ସେଠି ସମାଜର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଅନ୍ତି, ହୋଲି ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଏ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡପରେ, ଆମର ଦୋଳ ମଣ୍ଡପରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ
रथे तु बामन दृष्टा रथरे जमी बामन बा जगन्नाथ को आम देखले जी पुण्य हुए दौड़ से दौड़ गोविंद दौड़ गोविंद को सेमती आम दौड़ देखले आम से पुण्य हुए आम केवल पुण्य अर्जिबानी आम कि सद्भावना समाज सृष्टि करवा एवं यही पर्व को आम आनंदर सहित पालन करवा दोल पूर्णिमा पाई मु समस्त को मोर शुभेच्छा अभिनंदन जनाऊँगी एवं ट्रायन संस्था को मोर अशेष धन्यवाद। मैम आपण को दोल पूर्णिमार हार्दिक अभिनंदन। तेबे दर्शक बंधु कार्यक्रम को एठी रखिबा नूतन एक तत्व एक विचारधारा एक सारस्वत प्रतिभा साउंटी आणिबु आमे आगामी अध्याय रे सही मुहूर्तर अपेक्षा विदाय दियंतु आमको रहुछु नमस्कार। नमस्कार।